Good morning, all student. Here today we are going to learn the poem Nose versus Eyes. Before this lecture, in the classroom, we discuss about introduction and another we have see icebreakers also. Today we see the actual poem that is Nose versus Eyes. पूर्वी थोडं आपण डिस्कशन केलेलं होतं. This poem is completely we are mocking the judiciary system. आता नोज वर्सेस आईज बॉडी पार्ट घेतलेले आहेत आणि बॉडी पार्टमध्ये त्यांनी एक प्रकारे न्यायालयीन पद्धत कशा पद्धतीनं म्हणतो आपण लेंग्दी प्रोसिजरची आहे किंवा समथिंग वी हॅव कॉल्ड ब्लाइंड जस्टिस म्हणतो आपण त्याला, योग्य न्याय मिळू शकत नाही गव्हर्मेंटमध्ये. त्याच्यावर त्यांनी एक मॉकिंग फॉर्म केलेला आहे आणि तो ह्युमरस वेमध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे. म्हणजे नाकाविरुद्ध डोळे हा जो खटला आहे हा कोर्टात गेलेला आहे आणि तिथं कशा पद्धतीनं त्यांनी मतभेद त्यांच्याविषयी मांडले. आता ह्यामध्ये वकील जे आहेत हे वकील जीभ आहे बघा, अनदर बॉडी पार्ट घेतलेला आहे आणि जज जे आहेत ते डोळे आहेत, दॅट इज आईज. सुरुवातीला पोएम आपण रीड करूया. सगळ्यांनी कोर्स बुक घेऊन बसायचं आहे कारण का काही डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत, त्या डिफिकल्ट वर्ड्सचं मिनिंग सेम मिनिंग्स, देन स्टॅन्झा वाईज पोएटिकल फॉर्म म्हणजे पोएटिक डिव्हायसेससुद्धा बघायचे आहेत. सी द फर्स्ट स्टॅन्झा. आता फर्स्ट स्टॅन्झा बघायच्या अगोदर आपण पुन्हा एकदा पोएम फॉर्म कशावर आहे तो बघूया. नोज वर्सेस आईज इज अ सटायर दॅट इज मॉक ऑन द ज्युडिशरी सिस्टम. इट ऑल्सो मॉक्स ॲट द स्टोन ब्लाइंड जस्टिस इन अ ह्युमरस मॅनर, एम्फासायझिंग अपॉन द लॅक ऑफ एम्पॅथी अँड कॉमन सेन्स. See this. Between nose and eyes, a strange contest arose. The spectacle set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. So Tongue was the lawyer and argued the cause, that is reason, with great deal of skill and a wig full of learning, while Chief Baron Ear sat to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. In behalf of the nose it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. Then, holding the spectacles up to the court, your lordship observes they are made with a straddle as wide as reach of the nose is. In short, designed to sit close to it just like a saddle. Again, would you lordship a moment suppose 'tis a case that has happened, and maybe again that the visage or countenance had not a nose. Pray who would or who could wear spectacles then? Next stanza, see the page number 89. On the whole it appears, and my argument shows with a reasoning the court will never condemn, that the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was plainly intended for them. Then, shifting his side as a lawyer knows how, he pleaded again in behalf of the eyes. But what were his arguments few people know, for the court did not think they were equally wise.
So his lordship disagreed with a grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacle on, by daylight or candlelight, eyes should be shut. That is, this poem is written by William Cowper. Here we see the whole poem stanza wise. Total stanzas are 8 stanzas. In every stanzas we have see 4 lines. आता जो खटला गेलेला आहे न्यायालयात, त्यामध्ये त्यांनी जो डिस्प्यूट म्हणतो आपण, जे आर्ग्युमेंट आहे, म्हणजे अतिशय एक्सेसिव्ह किंवा सेव्हिअर डिस्प्यूट म्हटले त्यांनी, डिसॲग्रीमेंट किंवा क्लॅशेस. डिस्प्यूटचं मिनिंग काय दिलं आहे? डिसॲग्रीमेंट किंवा क्लॅश, म्हणजे जे मतभेद आहे, लक्षात घ्या, ते मतभेद त्यांचे उभे राहिले न्यायालयात. म्हणजे अतिशय तीव्र वाद निर्माण झाले की चष्मा कुणाचा आहे, किंवा चष्मा कुणाच्या मालकीचा, किंवा चष्म्यावर हक्क जास्त कुणाचा. व्हॉटेवर मे बी वी सी वी पुट द स्पेक्टॅकल, वी शट अवर आईज. नॉर्मली आपण बघतो बघा, लास्ट स्टँडचा त्याने एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता ज्या पद्धतीनं, लक्षात घ्या, टंग हा लॉयर आहे आणि तो एक्सप्लेन करतो आहे किंवा समथिंग प्रूफ हाऊ वी हॅव सी नोज इज इम्पॉर्टंट दॅन आईज. म्हणजे स्पेक्टॅकलसाठी महत्त्वपूर्ण आधी नाक आहे आणि डोळ्यापेक्षा जास्त अधिकार नाकावर आहे चष्म्याचा. हे सिद्ध करण्यासाठी लॉयर कशा पद्धतीनं म्हणतो आपण एक्सप्लेनेशनाने असेल, किंवा जी लँग्वेज त्यांनी वापरलेली आहे, दॅट इज आय इज ऑल्सो शोईंग गुड जजमेंट. वी सी हाऊ दे कंटिन्युअसली चेसिंग, थोड्याफार प्रमाणात म्हणतो आपण जे चेसिंग चालतं, लक्षात घ्या, न्यायालयामध्ये. या ज्युडिशरी सिस्टममध्ये आईज महत्त्वाचे आहेत चष्मा घालताना, पण नाकाचा आधार नसेल, सपोर्ट नसेल, तर चष्म्याला इम्पॉर्टन्स नाही, असं एक्सप्लेन केलेलं आहे टंगने. आता लँग्वेज पोएटिकल आहे, फिगरेटिव्ह लँग्वेज आहे, वर्ड्स थोडेसे म्हणतो आपण ज्युडिशरी सिस्टममधले आहेत. बिटवीन नोज अँड आईज अ स्ट्रेंज कंटेस्ट, CONTEST. कंटेस्ट म्हणजे एक प्रकारे चढाओढ थोड्याफार प्रमाणात, म्हणजे कॉम्पिटिशन म्हणूया आपण. अरोज, अराईजचा सेकंड फॉर्म दिला आहे बघा, अरोज, दॅट इज स्टार्टेड. दॅट इज देअर इज अ कंटेस्ट स्टार्टेड बिटवीन नोज अँड आईज. दोघांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला, नाक आणि डोळे यांच्यामध्ये चढाओढ रंगली किंवा वाद निर्माण झाला की चष्मा कुणाच्या मालकीचा आहे, आणि हे तीव्र मतभेद झाले त्यांच्यामध्ये. द स्पेक्टॅकल सेट देम अनहॅपीली रॉंग. द पॉईंट इज डिस्प्यूट वॉज ॲज ऑल द वर्ल्ड नोज टू विच द सेड स्पेक्टॅकल ऑट टू बिलॉंग. बघा, कान हे न्यायाधीश आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की एक जिभेनंसुद्धा चांगल्या पद्धतीनं एक वकिलाचं काम केलं, पण डोळ्यानंसुद्धा, लक्षात घ्या, एक न्यायाधीश म्हणून काय केलं, चांगली भूमिका बजावली. की स्पेक्टॅकल्स मीन्स चष्मा, म्हणजे चष्मा कोणाच्या मालकीचा आहे ह्याच्यावरून वाद निर्माण होऊन तो न्यायालयामध्ये गेला. सेकंड स्टँजा, that is first stanza, what poet also explains here, that is there is a dispute, disagreement created between nose and eyes, that is who is the owner and who is the responsible for the spectacles. spectacle हा कुणाच्या मालकीचा, हा वाद रंगला आणि तो न्यायालयामध्ये गेला. who is the lawyer? टंग. so Tung was a lawyer and argued the cause, CAUSE, cause that means कारण. म्हणजे आता कारण काय होतं, तर चष्मा कुणाच्या मालकीचं हे कारण होतं. त्यासाठी जीभ ही काय झालेली आहे, लॉयर झालेली आहे. विथ अ ग्रेट डील ऑफ स्किल अँड अ विग फुल ऑफ
learning. That is, lawyer tongue is a very wise, we are called very skillful, very knowledgeable. म्हणजे विग हा फॉर्म दिला आहे, लक्षात घ्या, WIG. सी दिस विग म्हणजे एक प्रकारचं अधिकार, स्पेशल स्टेटस वी असे. पण विगचा अर्थ डोक्यावर जो विग घातला जातो, लक्षात घ्या, तो सुद्धा होतोय की जो जज घालतात, लक्षात घ्या. थोडंसं आर्टिफिशियल हेअर असतात ते, म्हणजे पगडी असल्यासारखं, आणि त्या पगडीवरून ओळखायचं की ह्या पर्सनला मेन राईट्स आहेत, अधिकार असलेला पर्सन आहे हा. दॅट इज जज. सी दिस लॉयर टंग अँड विग इज अ आईज. विग हा फॉर्म जरी टोप म्हटलं तरी तो जजसाठी यूज केला आहे, लक्षात घ्या. दॅट इज अँड अ जज फुल ऑफ लर्निंग. न्यायाधीशसुद्धा कसे आहेत, अतिशय निर्णय क्षमता किंवा म्हणतो आपण अभ्यासू पद्धतीचे. आणि लॉयरसुद्धा अतिशय कुशलतेने तो खटला लढायला लागले. व्हाईल चीफ बॅरन, सी दिस, बॅरन मीन्स अ पॉवरफुल पर्सन, अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती. चीफ बॅरन इयर सॅट टू बॅलन्स द लॉज, सो फेम्ड फॉर हिज टॅलेंट इन नाईसली डिसर्निंग. बघा, कोर्टाच्या समोर चष्मा दाखवला किंवा न्यायाधीश कानांनी अतिशय क्लिअरली म्हणतो आपण त्यांचा जो प्रूफ होता तो एक्सप्लेन केला. सो फेम्ड फॉर हिज टॅलेंट इन नाईसली डिसर्निंग. सी दिस मिनिंग, डिसर्निंग शोईंग गुड जजमेंट, म्हणजे एक प्रकारे अतिशय विवेकी असा न्याय म्हणूया आपण. त्याला सेम मिनिंग दिले बघा, शोईंग गुड जजमेंट. हिअर they have put one of the question. See this, give reason for the dispute between nose and eyes. सिम्पल रिझन आहे. काय आर्ग्युमेंटचं कॉज आहे, तर दॅट इज स्पेक्टॅकल इज ऑट टू बिलॉंग, म्हणजे चष्मा कुणाच्या मालकीचा. दॅट इज दिस इज वन ऑफ द रिझन. व्हाईल चीफ बॅरन इयर, विग, चीफ बॅरन अँड इयर सेम वर्ड वी आर कॉल्ड. म्हणजे जजसाठी वापरलेले ते वर्ड्स आहेत, लक्षात घ्या. विच वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द जज, WIG विग अँड दिस चीफ बॅरन, दॅट मीन्स इयर इज अ जज. अँड ही सॅट टू बॅलन्स द लॉज, सो फेम्ड फॉर हिज टॅलेंट इन नाईसली डिसर्निंग. दॅट इज इंडिकेटेड ॲज अ नॉलेज ऑफ जज. अनदर वी हॅव कॉल्ड डिसिजन ऑफ जज. In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship. आता ह्यामध्ये लक्षात घ्या, कोर्टासमोर चष्मा दाखवत वकिलानं दावा केला. ह्यामध्ये काय दावा केलेला आहे बघा. अँड युअर लॉर्डशिप, ही सेड, विल अनडाउटेडली फाइंड दॅट द नोज हॅज हॅड स्पेक्टॅकल्स ऑलवेज इन वियर विच अमाउंट्स टू पोझिशन टाईम आउट ऑफ माइंड. बघा, म्हणजे नाकावर बसण्यासाठी लक्षात घ्या तो चष्म्याचा जोड तयार केलेला आहे, म्हणजे मधला जो सेंटर फॉर्म आहे तो नाकावर थांबतो. बघा, अँड दॅट्स वाय, म्हणजे एक प्रकारे नाक नसतं तर चष्मा कोणीच घातला नसता ना. दॅट इज वी हॅव कॉल्ड, दिस इज वन ऑफ द मेन रिझन. दॅट इज नोज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामध्ये एक फ्रेज वापरले बघा, अमाऊंट्स टू. हिअर अमाऊंट्स टू दॅट मीन्स बिकम्स, असणे अशा अर्थानं पण त्यांनी वर्ड वापरलेला आहे. हिअर इन बिहाफ ऑफ द नोज, म्हणजे कोणाच्या बाजूनं वकील बोलले, नाकाच्या बाजूनं, की अनंत काळापासून हा चष्मा काय आहे, टाईम आउट ऑफ द माइंड असा फॉर्म वापरलेला आहे त्यांनी, की नाकासाठीच चष्मा बनलेला आहे. नाक नसतं तर चष्मा कोणाला घालता आला नसता. ओके, म्हणजे ह्या तिन्ही स्टॅन्समध्ये आपण काय एक्सप्लेनेशन बघितलं, की नोज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द स्पेक्टॅकल्स. दॅट्स वाय राईट्स, जो हक्क आहे लक्षात घ्या चष्मावर, तो नाकाचा आहे डोळ्यापेक्षा. हे प्रूफ करून किंवा हे स्किलफुली एक्सप्लेन कोण करतं आहे, लॉयर टंग. अँड दॅट एक्सप्लेनेशन वी ऑल्सो ॲक्सेप्टेड बाय जज, दॅट इज बॅरन इयर, बिकॉज दॅट पर्सन इज व्हेरी पॉवरफुल अँड ही शोईंग हिज गुड जजमेंट.
दॅट इज नाईसली डिसर्निंग. टॅलेंट जो आहे जजचा तो चांगल्या पद्धतीचा योग्य रीतीने न्याय करतो आहे असं त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ओके, हिअर वी स्टॉप नाऊ.